आप सबको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। सबसे पहले मैं सुशील रिंकू जी को अपने आम आदमी पार्टी के परिवार में उनका आज तहे दिल से स्वागत करता हूं। और चौधरी साहब के स्वर्गवास होने पर ये सीट खाली हुई है। अगले महीने जालंधर के चुनाव हैं। मैं परमात्मा से विनती करता हूं कि चौधरी साहब को अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति मिले। अगले महीने जालंधर का ये चुनाव है और मैं समझता हूँ कि पिछले एक साल में जिस तरह से भगवंत मान सरकार ने पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने काम किया है, बहुत शानदार काम किया है। अभी तक जितनी भी सरकारें आई वो राजे महाराजों की सरकारें थी, परिवारों की सरकारें थी। उनके पिताजी किसी के नेता थे, फिर बच्चे नेता बन गए, बच्चों के बच्चे नेता बन गए। पहली बार एक सरकार आई है जो कि एक आम टीचर का बेटा पंजाब का मुख्यमंत्री बना, जिसने खुद बचपन में किसानी की है। उसे पता है कि किसान की क्या समस्या है, पिंड में रहने वाले लोगों की क्या समस्या है, एक आम आदमी की क्या समस्या है। एक जब युवा होता है, वो बेरोजगार होता है, उसको रोजगार के लिए क्या करना पड़ता है। पिछले एक साल के अंदर जितने निर्णय लिए गए, जितने काम किए गए, उसके अंदर एक आम आदमी की वेदना की झलकी मिलती है। हम बिजली भी फ्री कर रहे हैं, बाकी किसी पार्टी को सपना भी नहीं आया कि बिजली फ्री करनी चाहिए। हम बच्चों को रोजगार दे रहे हैं, हम कच्चे एम्प्लॉयज़ को पक्का कर रहे हैं। एक टाइम ऐसा था जब ये सारे एम्प्लॉयज़ पानी की टंकियों पे मिलते थे, अब वो नज़ारे बंद हो गए हैं पंजाब के अंदर। किसानों की फसलें अगर बर्बाद हो जाती है तो खेतों के अंदर आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री सबसे पहले नज़र आते हैं। सबसे पहले उनके मुआवजे का ऐलान किया जाता है, उनको मुआवजा दिया जाता है। ढेर सारे स्कूल बन रहे हैं, अब अस्पताल बन रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं, लोगों को फ्री में दवाइयों का इंतजाम किया जा रहा है। आज सीएम की योगशाला का उद्घाटन किया गया। बहुत सारे निर्णय पिछले एक साल में लिए गए और ये दिखाता है कि पंजाब अब सही तरीके से तरक्की के रास्ते पे चल पड़ा है और आने वाले टाइम में इसी तरह से और भी बहुत सारे निर्णय लिए जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि जालंधर के लोग इस सीट को हमें भारी बहुमत से जिता के हमारा उत्साह बढ़ाएंगे, हमारा मनोबल बढ़ाएंगे और ये सीट हम लोग अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। अगर आपके कोई 2-3 प्रश्न है तो। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ उपचुनाव ਦਾ। पार्टी की रणनीति की है ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੀ ਕੀ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? देखो ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਪੱਖੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ, ਪਰ ਮਸ਼ਕਾਂ ਪਾਵੇ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੰਮ ਫਲ ਫੁੱਲ ਲਾਉਣਾ, ਲਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਸੋ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਮਾਲਕ ਜਨਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਨੌਮੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੰਗੇ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਇਕੱਠੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ 'ਚ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਉਂਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਹ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ 10 ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 10 ਬੰਦੇ ਵੀ ਸੁਣਨਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 100 ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ
ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬਟਨ ਦੱਬਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਟਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੱਬ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦੱਬਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਟਨ ਦੱਬਣ ਜੋਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਹ 2 ਬਟਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤੀਜਾ ਬਟਨ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਪੰਕਜ ਨਿਊਜ਼ ਏਟੀਨ ਤੋਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ 2022 ਚ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। 2 ਵਾਰ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਇਥੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਹੇ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਫਤੀ ਵੋਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗੜ ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੇਂਧਮਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਇਸ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਪੰਕਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਗੜ ਤੋੜ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਦੇ ਮੈਂ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਵਰਗੇ ਦਿੱਗਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਨੇ, ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਐਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗੀ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਤਵਾ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਖਿੱਚ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ पसंद करें। मैं मनजीत सैगल को किया जगह से सर, मेरा सवाल अरविंद केजरीवाल जी से है। सर, आप तीसरे मोर्चे की क्या संभावनाएं देखते हैं और क्या आम आदमी पार्टी लाइक माइंडेड पार्टी के साथ मिलकर तीसरा मोर्चा बनाना चाहती है? देखिए, जनतंत्र में जनता मालिक होती है। ये कई बार विपक्षी एकता की बातें होती हैं। जनता जिस दिन एक हो गई उस दिन जनता तय करेगी कि क्या करना है। विपक्षी एकता इंपॉर्टेंट नहीं है, जनता की एकता इंपॉर्टेंट है। आप जितनी मर्जी विपक्षी एकता कर लीजिए, अगर जनता ने किसी इसको जिताना है तो उसको जिताएगी और उसको जिताना है तो उसको जिताएगी। तो जनता का क्या मूड है जनतंत्र के अंदर जनता तय करेगी। थैंक यू। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਹ ਕੋਟਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਹ ਕੋਟਾ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਕੋਟਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਸਾਡਾ ਕੋਟਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਆ, ਉਹਦੀ ਏ ਟੀਮ। ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਟੀਮ ਆ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਟੀਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ SMS ਮੰਗੇ, 4-5 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SMS ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਰਵੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ। ਦੇਖੋ, ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਿਫਾਫੇ ਖੁੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ 70 ਵਿਛਾਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਰੰਗਲੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਚਿੱਟੇ ਕਰਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਨਾਮ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਮ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ।
ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲਿਫਾਫੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਖੁਲਵਾਏ ਨੇ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਖੁਲਵਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਖੋਲਿਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਲਿਓ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਲਵਾਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ टाइम बाउंड की, इस तक कहना है कि बहुत लेट हाँ पहले जल्दी तो जल्दी कार्रवाई होगी। अभी ये एक आखिरी सवाल है कि जिस तरह से थर्ड फ्रंट की बात हो रही है, सीबीआई और ईडी लगातार जिस तरह विपक्ष के नेताओं का रेड कर रही है, आप इसको लेकर कोर्ट भी गए हुए थे लेकिन आज याचिका जो है वो वापस ले ली गई। क्या लगता है जिस तरह से सभी विपक्षी पार्टियां एक मंच पर आए हुए हैं, सरकार जो केंद्र सरकार है वो अपने रूप में कुछ नहीं करेगी, आने वाले दिनों में कैसे देखते हैं? मुझे कोई उम्मीद नहीं है केंद्र सरकार से। जैसा मैंने अभी आपका क्वेश्चन एक तरह से रेपिटेशन ही है कि विपक्षी एकता इंपॉर्टेंट नहीं है, जनतंत्र के अंदर जनता इंपॉर्टेंट है, नंबर 1। नंबर 2, एजेंडा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर सारे मिलके ये कहें कि हम इसको हराने के लिए आए हैं तो जनता को वो पसंद नहीं आता। जनता कहती है हारने का काम या जिताने का काम हमारा है, हमारे ऊपर छोड़ दो। अगर कोई भी फॉर्मेशन होता है जनतंत्र के अंदर, 4 पार्टियां साथ आती हैं, 2 पार्टियां साथ आती हैं, 3, 10, वो जनता के लिए क्या करेगी, उनका पॉजिटिव एजेंडा क्या है, वो एजेंडा जनता के सामने रखना होगा। जनता को जिसका एजेंडा पसंद आएगा जनता उसको वोट देगी। तो एक तो पॉजिटिव एजेंडा होना जरूरी है और दूसरा जनता की एकता जरूरी है। जनता को हराने के लिए नहीं, जनता को जिताने के लिए हमें चुनाव लड़ना है।